முரணானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா முரணானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா முரணானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா உருவய மீது கண்ணீர் முறையா பாவையின் நெஞ்சத்தின பேருகின்ற பேரையா போலுமே நீ கொஞ்சம் துயில் கொள்ளடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா பொந்திரனே மனசுல வந்தத போதும் கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா பொன்னிதழில் குழலி செய்தத போதும் கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா ஆசாரா ஐசனிக பமக ரிபமகரிசா சரிவத பமகரிதா பமகரிகடா தபமகரிதா பமகரி சரிதா கரி சரிதா கசகசரி கரி சரிதா சச தபமகரிதா பமகரி சச சரிதா பமகரிதா சோலை நடுவினிலே நுழைந்தேன் அலைந்தேன் தொலைந்தேன் நான் உனதருகினிலே கானக நடுவினிலே மயங்கி கிறங்கி கிடந்தேன் நான் உனதழகினிலே கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா கண்ணானி தூங்கடா என் கண்ணானி தூங்கடா மதனா மதசூதனா மனோகரா மனோகரா மதனா மதசூதனா மனோகரா மனோகரா முரணானா நீ தூங்கடா இன்று எங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். 200 மணித்தியாலமாக தமிழை இன்பமாக விருப்பத்துடன் படித்தோம். இன்று அதன் இறுதி நாள் கலை விழாவும் சான்றிதழ் வைபவும் ஆகும். அதன் ஆரம்ப நேரத்தில் இருக்கிறோம். அதன் வரவேற்புரை வழங்குவதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். முதலில் தேசிய மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி உத்தியோகத்தில் திருமதி செவ்வந்தி அத்தநாயக்க அவர்களையும் நிறுவனத்தின் ஏனைய அதிகாரிகள் அனைவரையும் இதன் மூலம் இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறேன். என்கிற பாடநெறியின் ஒருங்கிணைப்பால் மதுகா தரங்கணி அம்மணி அவர்களையும் என்கிற அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களான நௌஷாத் சார், ரிஹான் சார், ரிஹானா மிஸ் அவர்களையும் அன்புடனும் கௌரவத்துடனும் வரவேற்கிறேன். என்கிற அருமை பாடநெறி அரச ஊழியர் வைத்திய நண்பர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி.
பிள்ளை நண்டுகளே இந்த மண்ணில் நான் இருந்தேன். ஓ மலையின் தாய் மடியில் சிறு ஊற்றாய் நான் கிடந்தேன். காதல் பெருக்கெடுத்தோ அதிகாயிரம் முகின்றேன். ஒரு காதல் குரல் என்னை மயக்கியதே. ஒரு காதல் குரல் என்னை மயக்கியதே. காற்று புறா இந்த மண்ணை விட்டு விண்ணேன். நன்னாரே 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 நன்னாரே. விடுகடி சாமி விட்டு போகின்றேன். உங்கள் நட்புக்கு வணக்கம் சொன்னேன். விடுகடி வீடே வாசல் தாண்டுகிறேன். உங்கள் பிள்ளைக்கு நன்றி சொன்னேன். ஓ கதவுகள் திறக்கும் வழி என்ற கனவுகள் பறக்கட்டுமே. போகின்ற வழி முழுக்க அன்பு போற்றலே மலரட்டுமே. இந்த செல்லக்கிளி மனமேகத்துமே. இந்த செல்லக்கிளி மனமேகமிட்டது. நன்னாரே 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 our YouTube channel, channel 30. நான் சு, இவன் பூ. நான் இங்கு காரி நகரத்துக்கு வந்தேன். அதன் இன்று நிலர் ப்ரோக்ராம் பத்து கேட்டு பார்ப்போம். அங்க 2 பேர் இருக்கிறாங்க, அவரோட கேட்டு பார்ப்போம். கேட்டு பார்ப்போம். அக்கா கொஞ்சம் பதில் දෙමළෙන්ද කතා කරන්නේ? தமிழ் தெரியல. සිංහලට කියන්න ඕනේ. අපි සිංහලෙන් කියන්න. வசீகரா என் நெஞ்சினிக்கல் உன் பொன்மடியில் தூங்கினார் போதும் அதே தனம் என் கண்ணுரகா உன் ஜென்மகளின் ஏங்ககள் தீரும் சிவனெல்லாம் மகஹரா அங்குரே දින්මාගාවින්ද්‍රදී ඔබ සිටියද හැම සංසාරේ මේ වාගේ මගේ ළඟටම වී ඔබ හින්දමන් ගැයුපෙම් වදන් ගෝරේ ගලා ගියා ඔබෙන් මන් විඳිමි හැඟුමන් මා හදනේ වනවා அடிமறை வரும் நனில் நனைவோமே குளிர் காய்ச்சலோடு ஸ்நேகம் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் ජීවිතයේ තැන් තිබුණා අපිටම අපිවම නැතිවුණා ඒ ගැන හිතනා විටදී කඳුලක් උනනවා මට නොදැනීම ඔබ හින්දමන් ගැයුපෙම් මදන් දෝරේ ගලා ගියා දැන් ඔබෙන් මං විඳිමි හැඟුමන් මා හදනි වලනා அது அழகான தானே. நன்றி. கேட்டு பார்ப்போம். வணக்கம், நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் செய்கிறேன். கொஞ்சம் கடிக்க முடியுமா?
பேர் என்ன? நிலர் ப்ரோக்ராம் நில் ப்ரோக்ராம் பற்றி தெரியுமா? அது என்னது? ஏன் நான் சந்திச்சோம் அது கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா? அதுவா? ஞாபகம் இருக்கு இருக்கு இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கு அது வேறாங்க. போட போட நல்ல ஜோடு. போங்க போங்க. அங்கே 2 பேர் வா. நாங்கள் வைத்தியர்கள். நாங்கள் இந்த பாடநெறியை செய்து 200 மணித்தியால பாடநெறி அது கலை விழாவுடன் முடிவடைந்தது. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? உண்மையில் அது மிகவும் பெருமதியானது. நாங்கள் நல்ல அனுபவம் பெற்றோம். அப்படியா என்றால் நாங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுவோம். ஐயோ எனக்கு முடியாது. அவங்களும் எங்களோட கோர்ஸ் செஞ்சாங்க. நாங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுவோம். உங்களுக்கு பாட்டு பாட முடியுமா? முடியும். பூ போல பிறக்கும் பால் போல சிரிக்கும் மான் போல துள்ளும் தேன் போல இதயத்தை அள்ளும். அது மட்டுமான சினிமா பாட்டு பாடிச்சு. சரி, அது பாடுங்க. சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலோ தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்ன இது பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன ஆசை. இப்ப நாங்க அதிகமா தமிழ் பாட்டு கேட்க ரொம்ப விருப்பம். ரொம்ப அழகா. நன்றி. Okay guys, stay tuned until next time. மறக்க வேண்டாம். ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடடா தம்பி, அழகான படிச்சீங்க. நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் செய்யறேன். கதைக்க முடியுமா? முடியும். பேர் என்ன தம்பி? എൻ്റെ പേര് മധുശങ്കർ. എൻ്റെ പേര് ലക്കിന്ദു. എൻ്റെ പേര് കുஷான். എൻ്റെ പേര് ബയാൻ. എൻ്റെ പേര് சனி. உங்களுக்கு எப்படி தமிழ் தெரியும்? நாங்கள் இப்போ நிலத்தில் 200 hour தமிழ் கோர்ஸ் செஞ்சோம். இப்போ நாங்கள் தமிழ் பாட்டு படிக்க ரொம்ப விரும்புகிறோம். ரொம்ப நல்ல தம்பி. நிலத்துல வேலை தமிழ் கோர்ஸ் இருக்கா? அது சொல்ல முடியுமா? සුවනින් අපේ ටැබිල් ක්ලාස් එක ගැන ඔයාලට දැනගන්න එකක් කියන්න. ඉතරා වගේම තව අපේ මේ නිලට ආයතනයෙන් කරන පැය 100 150 200 ප්‍රොසෙස් ගොඩක් තියෙනවා භාෂා තුනෙන්ම. එතකොට O level කරපු අයට A level කරලා ඉන්න අයට පස්සේ කැම්පස් ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට
ජොබ් කරන අයට නැති අයට ඒ ඔක්කොටම කෝසස් අපේ ගොඩක් ඩිරෙක්ට් එකේ තියෙනවා. අපි කරා වගේම අපිට අපේ සෑල අකුරු ගන්නපු විදිහේ සින්දුවක් අපි කියලා බලමුද? Assalamualaikum. ඇත්තටම අපි නිලක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ මීට මාස 2කමාරකට විතර කලින්. අපි ඇත්තටම වෛද්‍යවරු විදියට ලංකාවේ විවිධ ස්ථානවල වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෛද්‍යවරු සේවාව ලබා දෙනකොට අපි හමු වෙන රෝගීන් එකම මාධ්‍යයක එකම විදියට කතා කරන අය නෙවෙයි. එතකොට අපි එයාලගේ විස්තර ඒවා අපි අහන්න දැනගන්න අපි අපේ භාෂා හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන. ඇත්තටම අපි මේ කෝස් එකට ආවට පස්සේ අපේ ඒ කතන හැකියාව, ඒ වගේම භාෂාව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ඒ ඔක්කොම අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න අපේ ගුරුවරු විදියට වැඩ කරපු නෞෂාද් සර්, රිහාන් සර්, රෙහානා මැඩම් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඒ වගේම එයාලගේ පෞද්ගලික වැඩ පවා අතපසු කරගෙන හරි අපිට උගන්වන්න ගොඩක් උත්සාහ කරා. ඇත්තටම අපි එකෙන් ලොකු පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම දැන් මෙතන දක්ෂතා දක්වපු හැම කෙනාම කලින් දෙමළ පැත්තක කොහරි වැඩ කරපු අය නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ කෝස් එකට ආවට පස්සේ දැනගත්ත දෙමළ වලින් තමයි එයාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉදිරිපත් කිරීම කරේ. එතකොට මේ පාඨමාලාවේ තියෙන ඒ ඉගෙනීම් ක්‍රම නිසා ඒක වර්ධනය වුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම දැනට තියෙන ඒ කියන්නේ ඒවා තමයි අපිට තියෙන හොඳ පැති. ඒ වගේම අපි மகேஸ்வரி உங்களோட ஃபோன்ல டேட்டா இருக்கா? இல்ல சஜினி. ஏன் எதுக்கு? ஹே மின்னலே பாட்டு பாப்போமா? ஓ அது ரொம்ப அழகான பாட்டு தானே. சரி சரி பாப்போம். டாக்டர் ஆசிரி, டாக்டர் மிஹிராணி, உங்களுக்கான நேரம் இது. Chakre
මෝවනා තේටලා அடுவீதிலே மிகு தோரலாய் நாம் தோரலாய் சூரியே சீரலாய் இருள் பூசிய நெஞ்சாயில் ஒயில் போசிரிப்பாய் விரல் சூதிய கோவில் விரப்பாய் சிறுகுடையிலே மழை போல நான் போகிறே திருவரம் வாங்கி நாம் போல வாழ்வாடுறே சொல்லனா கண்ணலே என்னுள்ளிலே மெல்லமாய் செல்லவாய் கொஞ்சமே மௌனமே சேரமோ பெண்ணுமோ அதிராணியமோ தெரியாமயமோ பியேசமோ யாவுமே மாறுதே கோவிலானிதமோ சக்கரே 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 සියලු ප්‍රශංසා දෙවියන් හටම හිමි වේවා. පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටම සෙනග්දානාගිම අවසරයි. ඒ වගේම ජාතික භාෂා හා පුන අධ්‍යාපන ආයතනයේ සේවන්දී මැඩම් කිව්වොත් මම ඉගොල්ලෝ එහෙමම තමයි කතා කරන්නේ. මැඩම් ඔබතුමීගෙන් අවසරයි. අපේ පාඨමාලාව තුළ අපිත් එක්ක දිරිමත් අත්වලක් දීගෙන අපිත් එක්ක ඒකාකාරී ගමනක අපේ මනස හඳුනාගෙන අපිත් එක්ක වැඩ කරන අපගේ මధుකා තරංගනී ඔබතුමියගෙන් අවසරයි. ඒ වගේ මාත් එක්ක ගුරු භූමිකාවේ නියැලුණු රිහාන් ගුරු පියාණනි, රියානා ගුරු මෑණියනි ඔබ දෙපළකින් අවසරයි. ඒ වගේම මෙම 13 කණ්ඩායමේ පැයදීසිය කණ්ඩායමේ නායකයා හා නායිකාව ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා මම සිංහලෙන්ම කතා කරන්න. ඇත්තටම පළමු දවස ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ. එදා ඔයාලා හැමෝම පන්ති නවරේ වාඩි වෙලා හිටියා. වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන. එදා මගේ කටහඬ ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඔන්න කීප දෙනෙක් වීඩියෝ ඔන් කළා. ඊට පස්සේ පාඨමාලාවේ අරමුණ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළා. එතනින් දිරිමත් වුණ ඔබගේ ගමන. ඒ සුන්දරයේ හැකියාවන් අපි දීප්තිමත් කරන්නට ලොකු වෙහෙසක් දැරුවා. ඇත්තටම වැඩසටහන් කීපයයි බැලුවේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. මොකද වෛද්‍යවරුන් කියන්නේ හරිම වෙනස් චරිතයක්. ඉගෙන ගන්න කාලේ වුණත් ඒ ලෙවල් කාලය, කැම්පස් කාලය ගත්තාම එයාලගේ දිවි පැවැත්ම හරිම වෙනස්. ඒ වෙනස් ඔබ මේ වේදිකාවේ නටවනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඒක අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගයට වචන වලින් කියන්න බෑ. වැඩසටහන හමාර වෙනකන් අපි හදවත තුල තියෙන තිගැස්මක්. ඒ හෘද ස්පන්දන වල මැනලා බැලුවොත් එහෙම ඒක කොච්චර වේගෙන් වැඩ කරනවද කියලා අපි තමයි දන්නේ. නේද රියාන් සර්? රියානා මිස්. පළවෙනි දවස් ආවහම මං ඔයාලගෙන් ඇහුවා දෙමළ භාෂාව වචන කීයක් විතර දන්නවද කියලා. මතකද? එතකොට කීවා ඉතින් අම්මී සර් මම නම් වචන කීපයක්වත් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම කියලා එහෙම කියපු අයත් ඉන්නවා. 10ක් 20ක් දන්නවා කියපු අයත් ඉන්නවා. දෙමළ භාෂාව ටිකක් හදාගත්තු කීප දෙනෙකුත් හිටියා. දැන් විවිධ හදවත් එක්ක එකකට එකතු වුණ අපි මේ භාෂාව හදාගන්නට එදා ආරම්භ කළා. ඇත්තටම ඔයාලා ගැන මම කියන්න ඕනේ. ඔයාලගේ නායකයා, නායිකාව, ඔයාලා කණ්ඩායමේ ලීඩර්ස්ලා හරි උද්‍යෝගිමත් මේ පාඨමාලාවේ හිටියා. ඒකේ අස්වැන්න තමයි අපි මේ දකින්නේ. එහෙම ඔයාලා ඒ අස්වැන්න නෙලන්න බැරි වෙන්න හේතුකාරයක් වුණොත් ඔබට මේ වේදිකාව මෙච්චර ලස්සනට වැඩසටහනක් කරන්න බෑ.
මම දැකපු වැඩසටහන් කීපය තුළ ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. නිලට ආයතනය ඔබ වෙනුවෙන් මේ භාෂාව ලබා දෙන්නේ රට තුළ දීප ව්‍යාප්තව මිනිසුන්ගේ හදවත් වල තිබෙන ඒ කැකෑරෙන ඒ වේදනාවන් නිවාලන්නට හොඳ පරිසරයක් භූමිකාවක් නිර්මාණය කිරීම. ඒක තමයි නිලට ආයතනයේ ආරමුණ. අපි ඔබට වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියලා ඔබට වෝනින් කළා. නීති රාමුව තුළ ඔබව වාඩි කෙරෙව්වා. හේතුව ඇයි? ඔබ මේ භාෂාව ඉගෙනගෙන මේ රට තුළ මේ බලාපොරොත්තු උත්තරීතර වෙනස ඒ මිනිස්සුන්ගේ හදවත වල ඒ දැනෙන දේ දුක වේදනාව අඳුනගෙන ඔවුන්ට හොඳ සේවයක් කරන්නට අවස්ථාවක් හිමි කර දීමයි. නිකන් හිතන්නකෝ. මට ලෙඩ ගොඩාක් තියෙනවා. මගේ ඇඟ තුල ඒ දැනෙන ලෙඩේ මට සිංහල භාෂාවෙන් කියන්න බෑ. මොකද මම දෙමළ හෝ මුස්ලිම්. මට සිංහල බෑ. එතකොට මම ඔයාලා ගාව වාඩි වෙලා මගේ ලෙඩ ටික කියන්නට මම මහන්සි ගන්නවා. නමුත් ඒ ලෙඩේ තියෙන දේ 100% මට කියන්න බෑ. සමහරට 5%යි 10%යි. හිතන්න පොඩ්ඩක්. ඒ ලෙඩාගේ අඳුනා ගන්න රෝගේ අඳුනා ගන්න බැරුව අපි බෙහෙත් සමහරවල් දෙන්න පුළුවන්. ඒක කොයිතරම් අසාධාරණයක්ද? කවුරු හරි පිටක් ලබාගෙන ඒ ලෙඩේට බෙහෙතක් ගන්න කීවත් Tamanට දැනෙන වේදනාව මගේ හිතේ තියෙන තුවාලය මට දැනෙන ඒ තුවාලයේ වේදනාව මටයි කියන්න පුළුවන්. වෙනත් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙමනම් ඒ දැනෙන භාෂාව මමත් දැනගෙන ඒ රෝගියාට මම නිවැරදි ඒ බෙහෙත ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්න ඕන කියලා දැන් නිලට ආයතනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. වනයේක හිටපු පොලිස් සතෙක් ගඟක් අසලට ඇවිල්ලා වතුර දිබහයි. වතුර හෙව්වා වතුර නැහැ. ගඟක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා වතුර ටික බොන්නට මහන්සි දැන් ගන්නකොටම ගඟ කිව්වා තමස මගේ වතුර ටික පා ගන්න නැතුව බීපන් කියලා කිව්වා. කොහොම හරි වතුර ටික ඉතින් පොඩ්ඩක් දිවේ ඉලව කාගෙන ඒ තිබහ සිඳගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ සතා ගිහිල්ලා මොන ගහක් අයිනේ වාඩි වෙලා හිටියා. පුංචි වෙලාවකින් සැඩ පහලත් එක්ක දැඩි සුළඟක් එක්ක වැස්ස වහින්නට පටන් ගත්තා දැඩිව. ඒ වැස්ස වැඩි වෙලා ඒ ගඟ පිටාල කරලා ගම් වතුරක්සේ ගලන්නට පටන් ගත්තා. එතකොට තමයි සතා තේරුම් ගත්තේ මට ඇයි ගඟට බහින්න එපා කිව්වේ කියලා. එතකන් ඒ සතා කොච්චර බනින්නේද? මොකද තියෙන ආඩම්බරකම මම කොච්චර වතුර තිබහින්ද හිටියේ. මගේ පිපාසය සිඳලන්නට බැරිතර මෝ කුලිලෝනානේ කියලා බැන හිටපු ඒ සතා එතකොට හිතන්න පටන් ගත්තා අයියෝ මට තියෙන ආදරයට කැක්කුමට නේද මේ ගඟ මට බයිත් එපා කිව්වේ. අද මම බැහැලා තිබුණා නම් අද මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා කිව්වා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. නිලට ඔබට වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියන්නේ ඒකට තමයි. ඔබට අයහපතක් කරන්නට නෙමෙයි. ඔබට තියෙන ආදරයේ කැක්කුම ඒක කැරෙන්නදී මේ රට තුළ දීප ව්‍යාප්තව සිදු වෙන්න ඕන කියන ඒ උත්තරීතර ආදරේ ඒ සෙනෙහස මේ රට තුළ වෙනස් වෙන්න ඕන කියන හැඟුම තමයි. ඒකටයි මයික් මියුට් කරගෙන වීඩියෝ ඔන් කරගන්න කියන්නේ. එතකොට මේකයි නිලට ආයතනයයි අනිත් ආයතනයයි තියෙන වෙනස. අපි ගොඩක් ආදරේ නිලට ආයතනයට. මේක අපි හදවතින්ම තමයි ඔයාලට ගන්න. අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ මං හිතන්නේ මං අද 7 වෙනි දවසේ හරියට නිින්දක් නැහැ. කන්ටිනියු අපිට වැඩසටහන. අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිලට ආයතන බලාපොරොත්තු උත්තරීතර වෙනස අපිත් හරි ආසයි. පරිසමාප්තව මේ රට තුළ දීප ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ලිංගතුකමින් ඉල්ලා සිටිනවා මේ හදාගත්තු මේ අතිවාරම. ඔබට අපි මං හිතනවා
අපි ஒரு සන්නත් අතිවාරමක් දාලා දීලා තියෙනවා. ඒ අතිවාරම වලට පුළුවන් සංවර්ධනය කරගන්න. ඒක හැමදාම දිනෙන් දින වැඩි දියුණු කරගන්නට මහන්සි වෙන්න. හැම වෙලේම අපි ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා. ඔයාලගේ WhatsApp group එකකින් ඔයාලා left වෙන්න එපා. ඕනේ වෙලාවක මොන හරි තිබුණොත් දෙමළෙන් කතා කරන්න, voice හඬපට යවන්න, type කරලා දාන්න. හැම වෙලේම මේ group එක ජීවත් කරවන්න දෙමළ භාෂාවෙන්. අපි ඔයාලත් එක්ක ඉන්නවා. අපිට කණ්ඩායම් ගණනාවක් තියෙනවා. අපි කවදාවත් එක කණ්ඩායමක්වත් left වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔයාලත් එක්ක තියෙන ආදරයට එනිසා අපි ඉල්ලා හිටිනවා මේ හදාගත්තු භාෂාව දිනෙන් දින වැඩි දියුණු කරගන්නට ඔබ පරිසරය ඔබ හදාගන්න. ඔබ පරිසරයේ නියමුවානන් ලෙස මමයි රියාන් සරු රිහානා මිස්සුමි නිලට ආයතන ඔබත් එක්ක හැමදාම අත්වල බැඳගෙන ඉන්නේ. එන හැමෝටම සුබ අනාගතයක් පතනවා. දීර්ඝායුෂ පතනවා. කරන කින හැම දෙයක්ම සාර්ථක වේවා කියලා පතනවා. දිනෙන් දින ඔබගේ මේ රැකියාවේ උඩ ඉහළ තැනකට ගිහින් ඔබ මේ රට වෙනුවෙන් මහා උත්තරීතර සේවයක් ඉටු කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව හිමි වේවා පතමින් මම නියම වෙනවා හැමෝටම ආයුබෝවන් නිලට ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම හෘදයාංගම ස්තුතිය හදවතින්ම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම ජය වේවා.
வேணாம். எங்களுக்கு வேணாம். சகோதர சகோதரிகளே, பார்த்தீங்களா கொடுமைய? மதுபானம் எங்களுக்கு தேவையா? இந்த நாட்டுக்கு தேவையா? இந்த சமூகத்துக்கு தேவையா? வேணாம், எங்களுக்கு வேணாம். ஒளிந்திடுவோம், முற்றிலும் ஒளிந்திடுவோம். லைசனும் வேணாம், பாரும் வேணாம். இந்த ஆண்கள் அவர்கள் நாட்டின் முதுகெலும்புகள். அவர்களின் உயிர் ஆபத்திலே. குடும்ப வாழ்வு அழிவிலே. பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் இருட்டிலே. சம்பாதிக்கும் பணம் தண்ணிலே. அதனால மதுபானம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. இன்றுடன் இந்த மதுபானத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம். ஜனாதிபதி சகோதரர் அவர்களே, இது நல்லா கேளுங்க. உங்களுக்கு முடியும். இதனை முற்றிலும் ஒழிந்துடு. உங்களுக்கு மட்டும்தான் முடியும். வேணாம் வேணாம், மதுபானம் வேணாம், வேணாம் வேணாம். ஜெயம் ஜெயம், ஜெயம் ஜெயம். ரொம்ப நன்றி. I know you like this.
எல்லாரும் மேடைக்கு வாங்க. நீங்க நிலட்ல கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓ, நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? ஓம், நான் ஆடினோம், பாடினோம், போராடினோம், தாளலயம் செய்தோம். மறக்க முடியாது ஒரு இந்துமான பாடினேன். அன்பான ஆசிரியர், நீங்களும் போங்க. நிலட் என்றால நம்பர் நிறுவனம். வீடியோ கொஞ்சம் பாப்போமா? Kadwala angala kalambu. Kadwala angala kalambu. Tiga teringga. Ayo enggak? Ainur. Ayo enggak? Kadwala angala Ayo. Kadwala angala kalambu. முடியமா பார்க்க முடியமா பார்க்க முடியமா முடியமா கேட்க முடியமா கேட்க முடியமா முடியமா சந்திக்க முடியமா சந்திக்க முடியமா
අංගල් කඩවල අංගල් කොළඹ පත්වඩේ නෝරා වඩේ මොනා කඩවල කඩවල එතන මින්දරවා මින්දරවා අයියා වඩවලවා කන්නකුමයි වේනුමා අදුපු කෝඩු වේනුමා නෙතික්ක පොට්ටු වේනුමා එන්තංග කලතු කුමාල වේනුමා කන්නකුමයි වේනුමේ කලතු කෝඩු වේනුමේ නෙතික්ක පොට්ටු වේනුමේ එන්තංග කලතු කුමාල කයකු කාපු වේනුමා කලුකු කුළුසු වේනුමා උඩුබුක්කු සේල වේනුමා එන් චෙල්ලතුකු තලට්ට කුලඳ වේනවා කයික කාපු වේනුමේ කලතු කොලසු වේනුමේ උඩුබුක්කු සේල වේනුමේ උන් චෙල්ලතුකු තලට්ට කුලඳ වේනුමේ
ඔබ සහතිකපත් අරගෙන ඔබේ දෙවන භාෂා අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඉතින් ඔබේ බලාපොරොත්තුව අදින් සම්පූර්ණ වෙනවා. හැබැයි මේ රටේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට 2007 අංක 26 දන්න පාර්ලිමේන්තු පනතින් පිටවපු ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනය විදියට අපට තියෙනවා ඊට එහාගේ බලාපොරොත්තුවක්. ඒ වගේම මේ රටට තියෙනවා ඊට එහාගේ බලාපොරොත්තුවක්. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා ඇති මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වගන්තිය තියෙනවා. මේ රටේ කිසිදු පුරවැසියෙක් ජාතිය ආගම කුලය වර්ගය හෝ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය යනාදී හේතු කාරණා නිසා ආන්තීකරණයකට හෝ විශේෂීකරණයකට ලක් නොවිය යුතු බව. ඒ පරිච්ඡේදයේම සඳහන් වෙනවා මේ රටේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට තමන්ගේ භාෂාවෙන් සේවාව ලබා ගන්නට පහසුකම් සැලසිය යුතු බව. ඉතින් ඒ අනුව තමයි රජය ඔබට නිර්දේශයක් පනවන්නේ ඔබ ඉගෙනගත් භාෂා මාධ්‍යයට අමතරව දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාවයක් සම්පූර්ණ කරගත යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඔබ නිලට ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අද දවසේ මේ සහතික පත්‍රය ලබා ගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා යම්කිසි පුරවැසියෙකුට පුළුවන් ඔහුගේ භාෂාවෙන් සේවාව ලබා දෙන්නට ඒ රාජ්‍ය නිලධාරියා අපොහොසත් වුණොත් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ පැමිණිල්ලක් කරන්නට ඒ විමර්ශනය සත්‍ය බව ඔප්පු වුවහොත් වසරකට නොඅඩු සැහැල්ලු වැඩ ඇති සිර දඬුවමක් හෝ දඩ මුදලකට අපිට යටත් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මේ කාරණේ තියෙන නීතිමය පසුබිම. වාසනාවකට අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ කාරණේ දන්නේ නැහැ. අපිත් ඒ ගැන දැනුම්වත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතුවක් කාලයක් අපේ රාජකාරිය කරගෙන හිටියා. හැබැයි අදින් පස්සේ ඔබට එහෙම කියන්නට පුළුවන්ද? අද දවසේ ඔබ දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබාගෙන යනවා. ඉතින් ඔබට වගකීමක් හා යුතුයකමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ අනිත් වෘත්තිකයන්ට සාපේක්ෂව ඔබට ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක ඔබේ සේවය සපයන්නට ඒ එන පොදු ජනතාවට සේවාව සපයන්නට ඔබ බැඳී සිටිනවා. ඉතින් එතනදී මේ පැය 200ක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ප්‍රාතිහාර්යයක් පාන්නට බෑ. නමුත් අපි ඔබේ ඒ අවස්ථාව කළමනාකරණය කරගන්නට අවශ්‍ය තරම් යම්කිසි භාෂා කුසලතාවයක් අපි ඔබට ලබා දුන්නා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අඩුම තරමේ ඔබ ළඟට එන රෝගියාට අම්මයින්ගේ වාංග උකාරුංග එපඩි සුහම එන්න වරුත්තම් කියලා හරි වචනයකින් දෙකකින් ඔහුගේ මනසටත් කතා කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක ඔබ වෘත්තීය ජීවිතයේ ලද විශාල වාග්යක් වේවි. ඔබ තෘප්තිමත් වේවි ඔබේ සේවය සම්බන්ධ. ඒ තමයි එහි තියෙන වෘත්තීය පසුබිම. අනිත් පැත්තෙන් අපි මෙතන ඉන්නේ ගොඩක් තරුණ වෘත්තිකයන් පිරිසක්. එතකොට අපි හැමෝටම තියෙනවා හදවතේ කතාවක්. ඒ තමයි ඔබේත් මගේත් පරම්පරාව. අපි ඉපදෙනකොටම යුද්ධයක් ජනවාර්ගික අර්බුදයක් එක්ක ඉපදිලා හැදී වැඩිලා පශ්චාත් යුද සමයකුත් ගෙවලා මේ වන විට යම්කිසි මාර්ගයකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා හේතු සාධක හොයලා බලද්දී ඔබ දන්නවා LLRC එහෙම නැත්නම් උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංවිධාන කොමිසම කියලා කොමිසමක් පත් කරනවා. සංනිවේදන දරිද්‍රතාවය එහෙම නැත්නම් අනේකාගේ අදහස් හැඟීම් තේරුම් නොගැනීම ඔහුගේ සංස්කෘතිය තේරුම් නොගැනීම කියන ප්‍රශ්නය බරපතල විදියට මේ ජනවාර්ගික අර්බුදයට හේතුවක් වෙන බව අනාවරණය වෙනවා. ඉතින් ඒ පසුබිම මත තමයි ඒ කොමිසම අපේ ආයතනයට නිර්දේශ කරන්නේ අපේ වගේ ආයතනයක් පිහිටුවලා භාෂාව හා සංස්කෘතික අවබෝධය කියන කාරණය මේ රටේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ලබා දෙන්න කියලා.
ඉතින් ඔබ මේ විදියට මාර්ගගත ක්‍රමවේදයේ ඔස්සේ පාඨමාලාව හැදෑරුවත් මේ විදියට දවස් 3ක් ගෙන්නලා මේ ආයතනයේ තියාගෙන අපි ඔබට ෆිසිකල් කොටසකුත් සම්පූර්ණ කරලා දෙනවා. අපි දන්නවා සංස්කෘතිය කියන මහා කුලකයේ ඇතුලේ තමයි භාෂාව කියන උපකුලකයේ තියෙන්නේ. ඉතින් සංස්කෘතිය ඉගෙනීමකින් තොරව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න එක බොරු වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔබව දෙමළ සංස්කෘතිය ඔප්නැන් වෙන විදියට මේ විදියට සැරසෙන්න කියලා ඒ ආදී සැරසිලි කරලා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරලා පොට්ටු තියලා වේටි ඇඳලා ඔබට සමහර විට ජීවිතය ආයේ කවමදාකවත් මේ අවස්ථාව උදාන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැක්ක ඔබ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් විදියට කාර්යබහුල අය වුණත් ඔබ කලාවට තියෙන සංවේදීකම ඒ කලාවට තියෙන ලැබියාව අපි ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම තුලින් දැක්කා. ඔබට තව ඉදිරිපත් කරන්නට තිබුණා නම් ඔබ ඒකත් සතුටින් කරන බව අපිට හැඟුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පිටිපස්සේ හිටපු අපේ ගුරුවරුන් අපේ ජාතික සම්පත්දායකයන් වන නෞෂාද් මහත්මයා, රිහාන් මහත්මයා සහ රිහානා මිස්ටර් අපි අපේ ආයතනය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම තවත් යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. ඔබ ඊළඟ පාඨමාලාවේ පුළුවන් නම් මුස්ලිම් සංස්කෘතික අංගයකුත් දෙකක් හෝ එකතු කරා නම් මම හිතනවා ඒකත් හොඳ සංහිඳියාත්මක වෙනසක් වේවි කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඔබ අඳුරට ශාප නොකර යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා වුණත් මේ රටේ පොදු යහපතට එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට මේ විදියට දායක වීම සම්බන්ධව අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ මොහොතේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ මෙතන ඉන්න මොහොතේ ඔබ වෙනුවෙන් රාජකාරී ආවරණය කරන ඔබව නිදහස් කළ ඔබේ ආයතන ප්‍රධානීන්ට ඔබේ සහෝදර වෘත්තිකයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පාඨමාලාව මෙහෙवला ඔබට වෙලාවට සෝම් ලින්ක් ලබා දීලා ඒ පාඨමාලාවේ කටයුතු සිදු කර අපේ ආයතනයේ මදුකා තරංගනේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීතුමියට අපේ ආයතනයේ සභාපතිතුමිය චන්ද්‍රා වික්‍රමසිංහ මහත්මියටත් අද දවසේ මෙතනට සහභාගී වෙන්නට සිටි අපේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා ශමින්ද මහලේකම් මහතාට ඔබව මුණ ගැසුණු අපේ අගලවත්ත ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමා ගයන් සම්පත් පොතුපිටිය මහතාට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අගලවත්ත කාර්යාලයේ අපේ නිමල් මහතා, චිතුප්‍රිය මහතා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දන්නවා අගලවත්ත නිල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඒක දන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඉතින් ඔබේ සහෝදර ජනතාව වෘත්තිකයන්ට ඉදිරියේදී ඒ අඩුපාඩු මග අරවා ගන්නට පුළුවන් නේ. ඔබ යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත් වුණා නම් අපි ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. සියලුම දෙනාට මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ඔබට මේ පෙන්වුවේ මාර්ගයක් විතරයි. එතනින් එහාට ඔබේ වෘත්තීය අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ මාර්ගයට කාපට් දානවද, තාර දානවද, මල් වවනවද, එහෙම නැත්නම් පාර වහලා දානවද කියලා ඔබේ වෘත්තීය අවශ්‍යතාවය තීරණය කරා. අපිට පෙන්වු මඟ ඔස්සේ ඔබ යනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. එසේනම් සියලුම දෙනාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙලා ඒ අන්‍ය සංස්කෘතිය, ඒ භාෂාව, ඒ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමට. ඔබේ භාෂාව කොයි මට්ටමක තිබුණත් මෙතනින් නික්මලා යද්දී අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ තුල ඇතිවෙච්ච සහකම්පනය, අවබෝධය ඔබේ ජීවිත කාලය පුරාවටම පවතිවි කියලා. පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබේ සහතික පත්‍රය. සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය තමයි කිසියම් සහතිකයක් නිකුත් කරාට පස්සේ ආපහු ඒ සහතිකය කොපියක් පුද්ගලික ලිපි ගොනුවෙන් ඒ ආයතනයටම ලැබෙනවා. මේක සත්‍ය එකක්ද කියලා සත්‍යාපනය කරන්න කියලා වෙරිෆිකේෂන්. ඉතින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපට නිතර දෙවේලේ ලිපියවනවා. ගොඩාක් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ඉඳලා වෛද්‍යවරු අපිව හමුවන්නට එනවා ආයතනයේට.
ඉතින් ඒක සඳහා අපි යම්කිසි විසඳුමක් ලබා දීලා තියෙනවා තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඔබේ සහතික පත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා for verification කියලා link එකක්. ඔබට පුළුවන් ඒ Zoom link එක ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඔබේ ID number එක ඇතුළත් කරාට පස්සේ ඔබේ verification letter එක download කරගන්න පුළුවන් ඕනම වාර ගානක්. ඒකත් අරගෙනම ගිහිල්ලා සහතික පත්‍රයේ කොපියක් එක්ක ඔබේ පුද්ගලික ලිපිගොනුවට බාර දෙන්න. තව සති දෙකකින් වගේ මේ කාරණේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මතක ඇතුව කියන්න නැවත මේක ආයතනයට යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තමයි ඒ ડોකියුමන්ට් එක කියන එක. එහෙනම් සියලු දෙනාගෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ පණිවිඩයත් ඔබ අරගෙන යන්න. නැත්තම් සති දෙකෙන් කරන්න තියෙන වැඩේට අවුරුද්දක් විතර යනවා. මොකද ඒකත් ලැබුණාම තමයි ඔබේ ඔය ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක සේවයේ ස්ථිර කිරීම ඒ ආදී කාරණා සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එහෙනම් සියලු දෙනාටම නැවත වාරයක් ස්තුති කරනවා. අනේවරකුම් නන්දි. மீண்டும் සම්දිප්පෝ. අවසාන වශයෙන් මම මෙහෙම කියන්නම්. මල් පිපුණත් නැතත් ලෝකේක රිසියට අපි හිටියත් නැතත් ළඟින් මේ අහසයට නින්නේක හෝ මිටියාවතක නතරව සබදෙනුම සිනාසිය යුතුයි ඉදිරියට. திருமதி செல்வாண்டி அத்தனாங்க அவர்களுக்கும் தீபத்தினன் எங்கள் அதிகாரிகளுக்கும் எங்களோட வனமானது நன்றிகளை தெரிவிக்கிறோம். இப்பாடநெறியன் தொழில்நுட்பாளர் Only for hot girl in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace, yeah. Early morning low, she get it good from she rise. But put it on so good and make she shake out she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eyes. Coming around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there. Wine on your foot make sweat a drip off of me body, yeah. Oh, you're full of crack and you can keep up with me energy. What a epic night of it, embedded in your memory. Little bubble up it, treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. I just screaming straight back to sunrise. Bang 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 bang, yeah. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Yeah, go down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Yeah, nobody fight it, just get in a the position and boss one. Never you forget this is your mission. Fi take a girl, man, you want be in a condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist and me give you the speed, make you balance and grip on. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Yeah, go down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Stay down there, girl. Stay down there. My time to wine. Let them know say that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they never clean and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind. I wanna do it like I pop it to the night. I saw me do it like one thing we tell the woman and get me hyper. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down Yeah, go there. down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Yeah, go down, 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 down. Move that up, move that up, move that up, move Yeah, that go up. down, 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 down. Move that up, move that up, move that up, move Yeah, that go up. down, 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 down. Move that up, move that up, move that up, move Yeah, that go up. down.